వెల్కమ్ టు మోజో టీవీ. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. అస్సాం వ్యాలీ ఫెర్టిలైజర్ ప్రాజెక్ట్ భూమి పూజలో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగం. ఆధునిక పరిశోధనల కేంద్రంగా అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ సీఎం చంద్రబాబు. కూటమి పాలనలో ఏపీ మహిళలకు రక్షణ లేదు. రాష్ట్రం అత్యాచార ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మారింది. కాకాని పూజిత. అస్సాం వ్యాలీ ఫెర్టిలైజర్ అండ్ కెమికల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అమోనియా యూరియా ప్రాజెక్ట్ భూమి పూజ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతూ భారత రైతులు ప్రతి బ్యాగ్ ను సరసమైన ధరకు పొందేలా ప్రభుత్వం భారీ సబ్సిడీల ద్వారా యూరియా యొక్క అధిక ప్రపంచ ధరను ఎలా గ్రహిస్తుందో హైలైట్ చేశారు. ప్రధానమంత్రి రైతులను ఎరువులను వివేకవంతంగా ఉపయోగించాలని మరియు స్థిరమైన వ్యవసాయం కోసం నేల ఆరోగ్యాన్ని మరియు భూమి తల్లిని రక్షించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. और भाइयों बहनों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं. आपके हितों को लेकर हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है. जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते. बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है. भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपये में यूरिया की बोरी मिलती है. उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को, जहां से हम बोरी लाते हैं, करीब करीब 3,000 रुपया देना पड़ता है. अब आप सोचिए, हम लाते हैं 3,000 में और देते हैं 300 में. ये सारा बोझ देश के किसानों पर हम नहीं पड़ने देते. ये सारा बोझ सरकार खुद भरती है ताकि मेरे देश के किसान भाई बहनों पर बोझ न आए. लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी. और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है. और वो है ये धरती माता को बचाना. हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी. और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है. 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है. वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी. यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है. ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है. ప్రస్తుతం అందరూ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఆధునిక పరిశోధనల కేంద్రంగా అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఉంటుందని చెప్పారు. వేలాది టెక్ విద్యార్థులతో ఆన్లైన్లో క్వాంటమ్ టెక్ నిర్వహించిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. కొన్ని రంగాల్లోని క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ పనిచేయబోతుందన్నారు. క్యూబిక్ వైసర్ సంస్థలతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. Years back, I have given my vision for IT
today I am given for my vision for quantum computing and deep technologies. Now I wanted to give some PowerPoint presentation so that always if you talk, retention or immediate catching, all these things will be less. If you see it is a belief, it will be more effective. That is where I started globally PowerPoint presentations around 1995. Now 30 years are over. Today so many students are here. I wanted to realize what is future. If you see here, we are all talking Silicon Valley. Anybody will have any new ideas, will go to Silicon Valley. That is a matured mechanism for mentoring, venture capital, and launching the company. That is how everybody is going to Silicon Valley for launching and also their future. Now I am talking Quantum Valley. This is where Silicon Valley to Quantum Valley. Now anybody wanted to launch any knowledge companies or any technologies, they have to come to Amaravati. It is going to happen. That is how we are going to build in future. Now we are having Government of India under Honorable Prime Minister's vision, Vikasit Bharat. In Vikasit Bharat, I don't have any doubt about it. India will become number one. If not by any chance, by default we will be number two. There is no problem at all. But every citizen of India has to plan to become number one, and also past glory we have to achieve. Now we are pioneer. 160 gigawatts green energy we are going to contribute from Andhra Pradesh. No other state is capable. Our Honorable Prime Minister is asking 500 gigawatts. In that 160 are from Andhra Pradesh. So this is the big picture. This is the vision. I am giving all of you 2047 Vikasit Bharat. India will be number one. Indians globally will be number one. And also Andhra Pradesh will be a torch bearer, or otherwise will lead the momentum. And also our per capita income is 55 lakhs by 2047. Telugu community all over the world will be number one. Influential community, and also very, very wealth creators globally. It is going to happen another 22 years' time. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఏపీని అత్యాచార ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చారని వైఎస్ఆర్సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కాకాని పూజిత మండిపడ్డారు. నగరంలోని వైఎస్ఆర్ జిల్లా కార్యాలయంలో సోమవారం ఆమె మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. 18 నెలల కూటమి పాలనలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సీఎం తనయుడు లోకేష్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై 4 లైంగిక దాడికి పాల్పడడం కిరాతకమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రభుత్వం చేష్టలడికి చోద్యం చూస్తుందని మండిపడ్డారు. పోలీసులను ప్రజల రక్షణ కాకుండా ప్రతిపక్షాన్ని అణచివేసేందుకు ఉపయోగించుకుంటుందని ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు క్షీణించాయని చెప్పడానికి ఇటీవల కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ రాసిన లేఖే నిదర్శనమన్నారు. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ని కాస్త అత్యాచార ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్చేశారు. ఎక్కడ చూడు పేపర్ తీసినా, ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినా, ఏదన్నా ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తారు. ప్రతి ఊర్లో, అంటే చావు లేనటువంటి ఊరు ఇల్లు ఉండదన్నట్టు మన కూటమి పాలనలో అత్యాచారం లేనటువంటి ఊరు లేదు. ప్రతి ఊర్లో ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక రకంగా బాధింపబడుతున్నారు, ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆడవాళ్ళు అఘాయిత్యాలైతే ఏమి, లైంగిక వేధింపులైతే ఏమి, ఒకటి కాదు, రోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం, దీని నుంచి రోజు చూస్తున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వ పాలన మొదలైనప్పటి నుంచి 3 నెలల కాలంలోనే ఎన్ని కేసులు, దాని గురించి ఏమన్నా పట్టించుకుంటున్నారంటే ఏమీ లేదు. శాంతి భద్రతల్ని గాలికి వదిలేశారు ఈ ప్రభుత్వం. ఎంతసేపు గవర్నమెంట్
మీద యాంటీ రాకూడదనేటువంటి ధ్యాస తప్ప ప్రభుత్వానికి పనిచేస్తున్నారా పోలీసులు, ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నారా? నాకు తెలియగలుగుతాను. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు ఉన్నట్టు? ప్రభుత్వాని కోసం, లేకపోతే ప్రతిపక్షానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయడానికా, లేకపోతే ప్రజల కష్టాలు అడ్రస్ చేయడానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నట్ట? ఒక పక్క మా ప్రభుత్వం, జగనన్న ప్రభుత్వం, మహిళల కోసం ఎటువంటి శాంతి భద్రతలు ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా ఎన్నో యాప్లు తీసుకొచ్చాము. ఎంతో చక్కగా జరిగింది. ఆ రోజు మహిళలకి భద్రత అనేది ఏర్పడగలిగాము. మహిళల మీద ఎవరైనా కన్ను వేస్తే వాళ్ళ తోలు చేస్తారు అన్నంత భయం ఉండింది. ఈరోజు చూస్తే ఏముంది? మేమేమన్నా చేసుకోవచ్చు. సాక్షాత్తు మంత్రులకు సంబంధించిన వాళ్ళే ఎటు పడితే అటు బిహేవ్ చేస్తున్నప్పుడు మమ్మల్ని మాత్రం ఏం చేస్తారు ఎవరైనా అనేటువంటి ధోరణికి వెళ్ళిపోయారు జనాలు కూడా. ఎందుకంటే మనం అనుకుంటాం జగన్ అన్న చేతల ముఖ్యమంత్రి, ఆయన చెప్పింది చేశారు, మహిళలకి రక్షణ కల్పించారు. అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రం మాటల ముఖ్యమంత్రి. ఎప్పుడు ఎత్తుకో, నేను అట్ట చేస్తాను, నేను ఇట్ట చేస్తాను, ఆడవాళ్ళని కానీ మీరు కన్నెత్తి చూశారని అంటే అదే వాళ్ళకి ఆఖరి రోజు, లేకపోతే ఎవరైతే ఆడవాళ్ళ మీద ఏమైనా అత్యాచారం చేస్తారో వాళ్ళ గుండెల్లో నిద్రపోతానన్నారు. ఏంటి ఎక్కడా కనపడరు? యథావిధిగా అత్యాచారాలు, అఘాయిత్యాలు రోజు కంటే ఎక్కువ అవుతున్నాయి తప్ప ప్రతిరోజు తక్కువ అయ్యేటువంటి అవకాశం కనపడట్లేదు కనీసం. ఈ లెటర్ వాస్తవమా కాదా? నేనేం పుట్టించినటువంటి లెటర్ కాదు కదా. మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం, 24 గంటలు కావాలంటే మేము అబద్ధాలు చెప్తాము, మీ మీద ఇచ్చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడవచ్చు. ఈ లెటర్ అయితే మేమేం పుట్టించింది కాదు కదా. ఈ లెటర్ అయితే మీకు సాక్షాత్తు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిందే కదా. ఈ లెటర్ వచ్చింది, ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇంత గోలలు జరుగుతుంటే శ్మశాన స్థలంను కూడా వదలరా? మాజీ ఎంపీ బుట్టా రేణుకా ఫైర్. కర్నూలు జిల్లాలోని ఎమ్మిగనూరులో శ్మశాన స్థలాన్ని కబ్జా చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి. అధికారులకు ఫోన్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసిన మాజీ ఎంపీ వైసీపీ పార్లమెంట్ సమన్వయకర్త బుట్టా రేణుక 15 రోజుల్లో కబ్జాకి గురైన శ్మశాన స్థలాన్ని అప్పజెప్పాలని డిమాండ్. పట్టణంలోని సర్వే నెంబర్ 171లో 2.87 ఎకరాల శ్మశాన స్థలాన్ని కబ్జాదారులు ప్లాట్లు వేసి విక్రయిస్తున్నారని బుట్టా రేణుక కబ్జాకు గురైన శ్మశాన భూమి ఫోటోలను మీడియాకు విడుదల చేసిన బుట్టా రేణుక మీడియా సమక్షంలో శ్మశాన స్థలం ఇప్పించి న్యాయం చేయాలంటూ బుట్టా రేణుకకు వినతి పత్రం ఇచ్చిన కుల సంఘాల నాయకులు. ఎటువంటి ఇబ్బందులు కాకుండా దాన్ని సామరస్యంగా రివర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అని తెలియజేస్తున్నా. అది అయ్యిందంటే అందరికీ మంచిదే అవుతుందనేసి నేను అనుకుంటున్నాను. కాకపోతే ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ఇది మీరు పొలిటికల్ యాంగిల్లో అస్సలు చూడకండి. మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్, మనమందరం ఎమ్మిగనూరు ప్రాంత వాసులం. ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరికీ కూడా, మీరు కూడా ఇక్కడ ఎమ్మిగనూరు వాళ్ళే కాబట్టి మన ప్రాంతంలో మనం కనుక కాపాడుకోకపోతే రేపొద్దున ఎవరు వచ్చి మనల్ని కాపాడరు. సో అందుకని మన ప్రాపర్టీస్ని, మన వ్యవస్థల్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ బాధ్యతని నేను స్వీకరిస్తూ, ఎవరికి నష్టం చేయాలన్న ఉద్దేశం కాదు, ఎవరి ఇమేజ్ని డ్యామేజ్ చేయాలన్న ఉద్దేశం అస్సలు కాదు. ఇందులో కేవలం ఎవరికి అన్యాయం జరుగుతుందో వారికి న్యాయం జరగాలి అన్న ఒక్క కోణంతోనే ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎవరైతే అధికారులు ఇందులో ఉన్నారో దీన్ని సరిదిద్దుకోమని ఆ అధికారులకి 15 days విన్నవిస్తున్నాము. ఈ 15 రోజుల్లో కనుక ఇది కనుక కాకపోతే, వాళ్ళు కనుక ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోకపోతే తర్వాత ఫర్దర్ యాక్షన్ అనేది ఫర్దర్ స్టెప్స్ అనేది మేము తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే న్యాయం చేయాలి అంటే కొన్ని అడుగులు ముందుకు వేయాలి. అది తప్పదు. 1960 నుంచి ఇది ఒక శ్మశాన వాటిక కింద కొన్ని కమ్యూనిటీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాన్ని ఎంక్రోచ్ చేయడమే కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. అది మనం ఆన్లైన్ చూసుకుంటే అది ఇప్పటికీ కూడా గవర్నమెంట్ డ్రై ల్యాండ్ కింద కనిపిస్తుంది. కానీ ఆల్రెడీ పేపర్స్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్స్ తయారైపోయి వాటిపైన
నారా దండోరా సినిమా ఈ నెల 25న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో నటుడు శివాజీ మాట్లాడుతూ అమ్మాయిలు హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ గురించి ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గ్లామర్ పేరుతో హద్దులు దాటొద్దని సూచిస్తూ మీ అందం చీరలోనో మీ అందం నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనో ఉంటది, తప్పితే మనలో ఉండే సామాన్లు కనపడే దాంట్లో ఉండదు అని అన్నారు. ఇంకో విషయం చెబుతున్నా, అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా హీరోయిన్లు ఏ బట్టలు పడితే అవి వేసుకుని పోతే మనమే దరిద్రం అనిపించాల్సి వస్తుందమ్మా, ఏమనుకోవద్దు. హీరోయిన్లందరూ మీరు ఏమనుకున్నా మనకు పోయేదేమీ లేదు, లాగి పీకుతాం మనం, అది వేరే విషయం. కానీ మీ అందం చీరలోనో మీ అందం నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనో ఉంటుంది, తప్పితే సామాను కనపడే దాంట్లో ఉండదమ్మా అని అన్నారు. ప్రపంచ వేదికల మీద కూడా చీర కట్టుకున్న వారికే విశ్వసుందరి కిరీటాలు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. దయచేసి ఇంకో విషయం చెబుతున్నా, అమ్మాయిలు హీరోయిన్లు ఏ బట్టలు పెడితే వేసుకొని పోతే మనమే దరిద్రం అనిపించాల్సి వస్తమ్మా. ఏమనుకోవద్దు, హీరోయిన్లు అందరూ మీరు అనుకున్నా నాకు పోయేది లేదు, లాగి పీకుతాం మనం, అది వేరే విషయం. కానీ మీ అందం చీరలోనో మీ అందం నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుంది, తప్పితే సామాను కనపడే దాంట్లో ఏముండదమ్మా. అవి వేసుకున్నంత మాత్రాన చాలామంది చూసినప్పుడు నవ్వుతూ అంటారు, కానీ దేద్రముండ ఎలాంటి బట్టలు ఎందుకు వేసుకుని కాస్త మంచి వేసుకోవచ్చుగా, బాగుంటావు కదా అనాలనిపిస్తుంది, లోపల అనలేము. అంటే మళ్ళీ స్త్రీ స్వాతంత్రం లేదా స్వేచ్ఛ లేదు. స్త్రీ అంటే ప్రకృతి, ఎంత అందంగా ఉంటే అంత గౌరవం పెరిగిద్ది. ఈ ప్రకృతి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే స్త్రీ మా అమ్మ చక్కగా ఎప్పటికీ గుండెల్లో కనపడతా ఉంటుంది, ఒక సావిత్రమ్మ కానీ ఒక సౌందర్య కానీ. అలాగే ఈ జనరేషన్లో ఇంకా చాలామంది, రష్మిక, చాలామంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి అమ్మటే చెప్పగలుగుతున్నాం. గ్లామర్ అనేది ఒక దశ వరకే ఉండాలా, ఇంతవరకు ఉంటే పర్లా, అది ఇక్కడికి రాకూడదు. నేనేవాళ్ళే కానీ చెప్పడానికి మళ్ళీ అందరు రేపు పొద్దున పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా బయలుదేరతారు, మాకు స్వేచ్ఛ లేదు. స్వేచ్ఛ అనేది అదృష్టం. ఆ స్వేచ్ఛని కోల్పోవద్దు. మన గౌరవం ఎప్పుడు పెరుగుద్దంటే మన వేష భాషల నుంచే మన గౌరవం పెరిగిద్ది. అందులో ప్రపంచ వేదికల మీదైనా సరే చీర కట్టుకున్న వాళ్ళకే విశ్వసుందరి కిరీటాలు వచ్చినాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అనంతపురం నగరంలోని శారదా నగర్ లో ఖాళీగా ఉన్న ఇళ్లపై కొందరు అనధికమైన వ్యవహారంతో అమాయకమైన ప్రజల ఆస్తులను కొట్టేసేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని జయరాం నాయుడు మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా మంగళవారం శారదా నగర్ లో తన అనుచరులతో కలిసి భారీ ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఖాళీ ఇళ్లలోనే లక్ష్యంగా చేసుకుని నకిలీ పట్టాలను అధికార ముసుగులో సృష్టించి ఇళ్లను కాజేసేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ వ్యవహారంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. వారిని వదిలేసి ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్న తమపై ఆరోపణలు చేయడం సబబు కాదని హెచ్చరించారు. ఈ అంశానికి సంబంధించి ఇప్పటికే సంబంధిత అధికారులను వినతి పత్రం అందించడం జరిగిందని, అయితే వాటిపై చర్యలు తీసుకోకుండా కొన్ని పత్రికలు తమపైన ఆరోపణలు చేస్తున్నాయని, ఇది చాలా బాధాకరమని ఆయన మండిపడ్డారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా, డాక్టర్లుగా అమెరికాలోనో, లండన్లోనో, లేకుంటే బెంగళూరులోనో, హైదరాబాద్లో చాలామంది పిల్లలు సెటిల్ అయినారు. ఆ పిల్లలు సెటిల్ అయిన వల్ల వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ముసలోళ్ళు అయ్యో, లేకుంటే చనిపోయో, ఇంటిని బాడికి ఇచ్చో, లేకుంటే ఇంటి బీగాలు వేసుకొని పోతున్నారు అందరూ. దాన్ని అదునుగా చూసుకొని ఈ అనంతపురం నగరంలో కొంతమంది కబ్జాదారులు, అధికార పక్షం వాళ్ళు కావచ్చు, అధికార పక్షాన్ని ముసుగులో పెట్టుకొని కబ్జాదారులు కావచ్చు, ఎవరైనా కూడా వాళ్ళని వెతికి పట్టుకొని శిక్షించాలా. మేము చాలా దూరం మేమే రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం. శారదా నగర్లో ఇట్లా కబ్జాలు గురవుతున్నాయి, మీరు పట్టుకోండి అని రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే అధికారుల సచివాలయంలో రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం, మున్సిపాలిటీలో రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. వాళ్ళు మున్సిపాలిటీలో ఏం చేశారు, వాళ్ళ పేపర్లని మ్యానిపులేషన్ చేసి వాళ్ళ పేపర్లను మ్యానిపులేషన్ చేసి వాళ్ళ లీగలైట్స్ వీళ్ళే లీగలైట్స్ అని ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. మేము చాలా దూరం చెప్పినాం మున్సిపాలిటీలో, ఎందుకు మన సచివాలయం 42వ డివిజన్లో సచివాలయంలో ఉండే వీఆర్ఓగా అని చెప్పి ఎందుకు చేస్తానారమ్మా అంటే మాకు ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి. ఎవరితో ప్రెజర్స్ అంటే ఎవరెవరో పేర్లు చెప్తారు, అధికార పార్టీ వాళ్ళ పేర్లే చెప్తున్నారు, వాళ్ళని ఎవరో పట్టుకోండి. అంతేగాని ఏదో కొంతమంది పేపర్లనే ఈనాడు పేపర్ కానీ ఈ విధంగా ఉంటుందని నేను ఊహించలే.
ఓ నెల 2 నెలల కిందట చెప్పినాము, మీరు ఇట్లా రాస్తున్నారయ్యా, మీరు ఇండైరెక్ట్గా రాస్తున్నారు, మంచిది కాదు పద్ధతి అంటే. ఈరోజు డైరెక్ట్గా రాసినారు, స్థానిక కార్పొరేటర్ భర్త అని. అట్లానప్పుడు మేము ఊరిలో ఉంటే ప్రజల్లో నింద మోయాల్సి వస్తుంది. మేము అందుకోసమే ఇదే ఇంటి ముందర ధర్నా చేద్దామని ఈరోజు కొంటున్నాం. అధికార పార్టీ నాయకులే ఉంటారు, 99% కాదు 100% అధికార పార్టీ. తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళే కబ్జా అదే. దీంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీలో కొంతమంది నాయకులకి ఇంతకుముందు సీట్ రాలేదని, తెలుగుదేశం పార్టీ సీట్ రాలేదని. సీట్ రాకుంటే మేమేం చేయం? జయరాం నాయుడు చెప్తే చంద్రబాబు నాయుడు సీట్ ఇస్తాడా? నేనే వైసీపీ నుండి ఈ పార్టీలోకి వచ్చిన, నేను చెప్తే సీట్ ఇస్తారా? మేమంతా అధికార పక్షానికి చేసినాం, చంద్రబాబు నాయుడు కోసం చేసినాం, పని చేసినాం, ఎలక్షన్స్లో పని చేసినాం, అక్రమ కేసులు బలాయించుకున్నాం, పని చేసినాం. మేమేం చేయాలా? అధికార పార్టీ వాళ్ళు, ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు ఇద్దరూ కలిసి కుమ్మక్కయ్యి మా ఇట్లా వాళ్ళని ఇరికి బలిపశువులు చేస్తున్నారు. అసలైన దోషులు పట్టుకోమని చెప్తున్నాం. ఏం రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం, లీగల్గా ఎస్పీకి, కలెక్టర్కి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం, కలెక్టర్కి ఇస్తాం, రిప్రజెంటేషన్ కలెక్టర్కి ఇస్తాం. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.